फ्रेंड्स जय जगन्नाथ सांगने अभी एबे समय होची 7टा संध्या 7टा सकाळू किछि हमर ब्लॉग एबे आरंभ होची जी हमर अबे रोटी तरकारी सब सरी गला आ रोटी तरकारी सरी गला परे माल उठी कर दे भगवान पाखरे हे ठाकुरन पाखरे दीप जळै दे आ तळे दे देलु कॉफी हैं ए मो झियो जे मो पारे कॉफी देछि ता बापा को टी देदेला ता बापा घंटाटे आगु आसथिले 6टा बेले आसथिले आ 6टा बेले 4 थर 5 थर मागिले किंतु सेतले रोटी तरकारी होतला आ देवा हेई पारलानी रोटी तरकारी सरी गला पारे एबे समीक्षा हमरे कॉफी गला कॉफी करी के एठी देखन मते टिके देला आ तळे 2टा ग्लास नै खेलु कहां भाई तमु ताकू गाई देलु बचि गई तू मापी गिरी परिवार थिला आज सकाळे एमती है कि सकाळू मैंने बिल्कुल ये है किसी किसी काम थिला से काम को जीवा पाई केते थर मु बाहरी बोली भाबुଥିଲି आम समीक्षा 11टा बेलु दुकान न खोलुणु तू मम्मी पळाओ तो मम्मी तुम पळाओ मम्मी तुम पळाओ मु कोठु जीबी 11टा बेलु एते गरम आ एते खरा रे सब मुंड बुली जीवो 11टा बेलु जदी जाई थांती दिन सारा पूरा सोई थांती मु कहले एते खरा रे जीबिनी हबो त काली जीबी के ना आज आउ जाई परिबि नले आज मते आज आउ गलिनी से चुट्टी माने ये करियार थिला 2-3 दिन आगरो कहितली कि टिके रंग फंग लगायार थिला किंतु से गोटे ये रो गोटी देखिली कि The next morning. हेलो हाय फ्रेंड्स रे भगवान चलछि हम समीक्षा ताको सकाळे उठी गेली 6टा बेले आ तापरे फूल फूल तोड़िला सब कुछ करला तापरे जाके अगरा होउची खाइना मु पूजा कली घर पर झाड़ू कली सब कली तापरे मु त कहली मालो टिके अगरा धोई दे सेठै से अगरा टिके धोउची और एते गरम जे कहीं कोठी माने एसिड से फाटी जे बोली सेति में हमें आ एसिड न से भी एकी देखन ए कूलर ए हम माझ दिन से सोचो मशारी पाड़ी मशारी गोटे हेठी मशारी पारिकी हमने सोचु ये कौन करिवो एते गरम एसी मैंने ता आगे फेल एते गरम से मैंने ये कूलर एते बढ़िया रे बाप रे एसी भी किसी काम देवनी ए कूलर लगे मैंने ये सोचु दिन तमाम आम समीक्षा काम टे सरीगला मैंने से पढ़ा सरीगला हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ हाची बाय आमे जाउछु एबे बाबा को मंदिर 3 सप्ताह हेलानी भाबुची जीबी बोली किंतु मो चप्पल कहीं मो चप्पल दे जल्दी मो चप्पल जल्दी ये देखो तो केते माने ये खरा एते खरा से खरा माने ए पाखो को जीवा को भी अलस लागुची मु 15 दिन हेलानी भाबुची जीबी मंदिर जीबी बोली कि बाहर भी आउ टिके माने सिटी रे भी काम अछि आमे सिटी मझिरी रहूछु किंतु जीवा गुटे 10 मिनिट खाली लागिवो हेले भी सेति पई भी डर लागुची 10 मिनिट जीवा पई भी डर लागुची माने एते खरा देखंतु आपनकर सेठी माने ओडिसा रे बोधे ये पानी पड़थो काइना मु भी ओडिसा रे ये देखे भौणी हरकर हुंते से माने कहउथिले मझिरे 2-3 दिन तळे ये होउछि बोली वर्षा होउछि बोली किंतु हमर एठी वर्षा ठोपाए नाही कौन जैसा देखिए घर बाहर पर आम घर पाखे गलीटा यहाँ आ मैंने यही गली पाखे ही आमर पुराणा घर थिला से किंतु से पुराणा घर टे बिकिदेलु से माने पाखरे भी जो नुआ घर अच्छी आउ से नुआ घरे आसला गली देकर आसला मेन रोड खाली 2 मिनिट रास्ता आम घर पाखु एटा 2 मिनिट रास्ता मुझे बुलिकी जाऊँगी कौन पाई कि मोर टे कदली बाबा कदली प्रसाद कदली
ମାନେ କିଣିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟୁ ବୁଲିକିରି ଆସିଲି। ନହେଲେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ତ କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ନା 1 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଲାଗିବ, ହେଲେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ବୁଲଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ମାନେ ଆମ ଘରଠୁ ବହୁତ ପାଖରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ସେଇ କଦଳୀବାଲା ଯେଉଁ ଠେଲା ଥିଲା, ସେ ଠେଲା ପାଖରେ ମୋ ଝିଅ ଇଏ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗଲି। ସେଇଠି 2 ମିନିଟ୍ରେ କାମ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ସବୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁବାର ଭାବୁଥିଲି, ମାସେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଭାବୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଫୁଲ ହୁଏ। ଆଉ ଫୁଲ ଏତେ ଫୁଲ ହୁଏ ଯେ ସେ ଫୁଲ ସବୁଦିନ ଶୁଖିଯାଏ। ଏତେ ଫୁଲ ପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲା ପରେ ବି ବହୁ ମାନେ ବଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯିବି, ମାନେ ବୋଧେ ବାବା କାଲି ଡାକିଥିଲେ, ତା ଆଗରୁ ଡାକି ନଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଡାକରା ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ବୋଧେ। ଏଥିପାଇଁ କାଲି ଡାକରା ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସବୁଦିନ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ କ'ଣ ଲେଟ୍ରେ ଗାଧାଏ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ପକେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାଲୋ ତୁ ଗାଧେଇ ପକା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାଲି କ'ଣ ରୁଟି ତରକାରୀ, ତା ବାପା କହିଲେ ରୁଟି ତରକାରୀ ହରିକା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେଇଥିରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବିଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ କାମ ଟିକେ ହେଇପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କ ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ତ ରୁଟି ତରକାରୀ କରିବା ଦରକାର ନି, ଚାଲ ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଅଛି, କିଛି ବି ଖାଇନେବା ଜଳଖିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ବାହାରିଲୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସମୟ ପୂଜା କଲୁ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଖପାଖରେ ବାବାଙ୍କ ଇଏ ପାଖରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କଲୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇଠି ଦେବୀଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିଗଲୁ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରନ୍ତି, ଆମ ସମୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ସାଲୱାର ସୁଟ୍। ତାର ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ମାନେ 5 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜମା ସିଲେଇ କରୁନି, ସେ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଆସିଛୁ, ସେଇଠି ପାଖରେ ହିଁ 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ମା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏତେ ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଏତେ ଆମ୍ବ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋଳିବାକୁ ଇଏ ବହୁତ ଗଛ ନା ପୁରା ବିରାଟ ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପାନପତ୍ରର ଇଏ ବି ଟିକେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରେ ମାଟିରେ ପୋତିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ କ'ଣ ସେ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ସିଏ ଦେଲେ ମୋତେ ସେ ପାନପତ୍ରର, ମାନେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ସଲୱାର ସୁଟ୍ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଆଣିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ସମୟରେ ଟିକେ ଚାଉଳ, ମାନେ ଆମ ହାଚି ପାଇଁ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି କିଣିଦିଅ, ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ କିଣିଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ କିଣିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଧରିଛି। ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ଆମର ଆସିଲା, ସମୀକ୍ଷା ଆଉ ମୋର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କାଲି ତ ଏତେ ଖରା ଥିଲା, ଏତେ ଖରା ଥିଲା ଯେ ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା। ଆଉ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ବାହାରୁ ଆମ ସାଇ ଆମର ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଉପରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବସିକି ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କଲୁ, ବାହାରୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଉପରେ ପୂଜା କରୁଥିବ, କିଏ ବି ଭିତରୁ ପଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ମାଲୋ ତାଲା ଲଗେଇକି ପଳେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ଲଗେଇକି ବାହାରୁ ତାଲା ଲଗେଇକି ପଳେଇଲୁ, କାହିଁକିନା ସାଇର କିଛି ଏତେ ସିଏ ବାହାରକୁ ଯାଏନି ଜମା। ମୁଁ ପଠେଇଲି ବି ସେ ଜମା ଯାଏନି, ନା ଆମ ସମୀକ୍ଷା ନା ଆମ ସାଇ। ତାଙ୍କ ଖାଲି ଘରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଠ, ମାନେ ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ, ନହେଲେ ଯିବେନି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି। ସେ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବେ, ଟିଭି ବି ଦେଖିବେନି, ନା ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ଆମ ସାଇ ତ ତାର ତ ଅଲଗା ହିଁ ଇଏ, ତାର ମୋବାଇଲରେ ବି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଆଜିକାଲିକାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲ ବି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାର। ଖାଲି ପାଠପଢ଼ା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଇଏ ଆସିବ ସେଇଟା ଖାଲି ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିଲା ପରେ, ପଢ଼ି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଚାର୍ଜିଂରେ ରଖିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଚାର୍ଜିଂରେ ବି ରଖିବନି, ସେ ପୁରା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉପରେ କୁଲର ଏମିତି ଲଗେଇକିରି ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ଆଉ କୁଲର ବି ବୁଲୁଛି, ସବୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିକିରି ସାଇ ଆମର ତଳକୁ ପଳେଇଲା।
ନା କୁଲର ବନ୍ଦ କରିଛି, ନା ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି, ନା ଲାଇଟ୍, କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ବାପା ପିଲାଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କର ଏଇଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଆସିଲୁ ଏଇଠି, ମୁଁ କୁଲର ଫୁଲର ସବୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲି, 2 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁଲର ଲଗେଇଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁଲର ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ବସିକି ମା ପିଲା 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ମିଠା ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଜମା। ସେଥିପାଇଁ ରାନ୍ଧିକି ତ ଯାଇଥିଲି ଘରେ, ଆଉ ମାନେ ସକାଳେ ହିଁ ରନ୍ଧା ସରିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବାପା ତ ମନା କଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ତ ରୁଟି ତରକାରୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କରିକିରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆସିଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘରିକା ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଖାଇଲୁ। ମାନେ ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଡାଲି ତରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସବୁ ଇଏ ଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ତାକୁ ଘରେ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ମାନେ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଆସିକିରି ଯାହା ପାଇଁ ଥିଲେ ବି ସେ ପଚାରିବନି, ସେ କିଛି ଖାଲି ଥରେ ଖାଲି ପଚାରିବ, ମମି ଖାଇବ କି ଦିଦି ତୁ ଖାଇବୁ? ତା ଦିଦି ହେଲେ ତା ଉପରେ ଚିଲେଇ ପକେଇବ। ସେ ଜାଣିଯିବ କି ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବନି।